علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فرح. میں ہوں عماد. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا، بلکہ روزے اچھے گزر رہے ہوں گے. آپ کا روزہ کیسے جا رہا ہے؟ میرا تو بہت اچھا جا رہا ہے روزہ ماشاءاللہ. سب میرا روزہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، بالکل دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. ایسا مہینہ ہے کہ آپ وہ ساری جو بھی تلخیاں ہوتی ہیں ان سب کو دور کر کے، دل کے میل ختم کر کے، صاف کر کے، بلکہ کھرچ دے دلوں سے ان میل کو جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں ہوتے ہیں، تو لوگوں سے ملیں. ویسے بھی محبتیں بانٹیں، عزتیں بانٹیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محبتیں بانٹیں، عزتیں بانٹیں. اور جی مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت ہے. جب ہم جاتے ہیں لینے کے لیے سامان تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی بہت سی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. 100 روپے کی چیز میرے خیال میں 300 روپے کی مل رہی ہے، 300 روپے کی چیز 700 کی مل رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کب ہوں گی ختم، کب ہوں گے یہ مسائل حل. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے آج ایک ایسے مہمان کو بلایا ہے جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں کیا جا رہا. آپ ڈیفرنٹ چینلز میں ان کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے 7 سال سے پی ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، معیشت کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں اور لوگ بہت مانتے ہیں ان کو، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ پر بھی وہ خاص مہارت رکھتے ہیں. اور اگر انویسٹمنٹ کی بات ہو تو ان کی پریڈکشن بہت اچھی مانی جاتی ہے اور لوگ ان سے رائے بھی لیتے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں ندیم صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جی یہ بہت زیادہ اخباروں میں بھی لکھتے ہیں اور کالمز لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں. تو سر کیسے ہیں آپ اور کیسے جا رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ. میں سب سے پہلی بات تو جو آپ نے جس طرح سے پروگرام کا انٹرو دیا، یعنی کہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، مہنگائی ہوتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی طرح مسکرائیں. یعنی کہ پریشانی کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ ہیں جتنے بھی ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، ان کے جو اسپرٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں بڑے مسکراتے ہوئے آتے ہیں. اور اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اسی طرح مسکراتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا کریں اور مشکلات کے حل کی طرف جائیں تو بہتر ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں سر آپ. اور اسی مسکراہٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، کتنا غصہ کرتے ہیں اور کتنی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے لیے کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، رائٹ. اور ہم کہتے ہیں سٹریس مینجمنٹ. یہ کہہ دینا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں بہت اچھا آدمی ہوں، تو روزے میں اتنا جھوٹ تو بول نہیں سکتا. اتنا نہیں، بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. نہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا بہت جھوٹ بھی بعض وقت مصلحتاً اچھا ہوتا ہے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی جھوٹ سے کسی کا انسان کا فائدہ ہو جائے، کسی کی مسکراہٹ آ جائے، کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہوں آپ، تو وہ جھوٹ اچھا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ پھر سچ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے یہ قائد اعظم نے کہا تھا ایک دفعہ کہ میں فیصلہ کرتا ہوں تو میں اس فیصلے کو درست کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں درست فیصلہ کرتا ہوں یا غلط، انہوں نے کہا میں فیصلے کو درست کر دیتا ہوں. تو ہمارے اندر بھی یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں صبح صبح کا وقت ہے اور لوگ جو ہے روزے سے بھی ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی جو جذبات ہے، اسپرٹ ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. اور سب سے اہم بات، آپ لوگ نظر سے نہیں نظریے سے دیکھا کریں. یعنی انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا نظریہ، ماشاءاللہ آپ کا جو نظریہ، جب میں ٹی وی پروگرامز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت پسند آتا ہے. تو ایک صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں کیا پسند آتا ہے؟ میں نے کہا میں ان کا نظریہ پسند کرتا ہوں. کیونکہ جو بھی چینلز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اینکرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے نظریہ، جیسے کہ آپ نے کس بہترین طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ جی رمضان کے معنی کیا ہے. ویسے تو بہت سے رمضان پروگرامز ہو رہے ہیں، پر آپ نے بڑے جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں ڈال دیا اور کہا کہ جی مسکراہٹیں بانٹیں، محبت کریں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ چند الفاظوں میں جسے کہتے ہیں نا آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، آپ کسی کی دنیا بدل سکتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بات حقیقت ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آگے چلتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیگم کی دنیا کیسے بدلی؟ کتنا گھر میں غصہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے اپنی لائف میں شروع سے ابھی تک میں ہمیشہ ایک دوستوں کی طرح رہا. بہت اچھی بات ہے. میری بیگم سے علیحدگی بھی ہوئی تو ایک دوستوں کی طرح ہوئی. انسان میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتفاق کریں
یا اگر کچھ لمحوں تک آپ ان کے ساتھ ہیں اور آگے جا کے وہ لمحے اجازت نہیں دیتے آپ کو ساتھ رہنے کے لیے، تو پھر ایک دوسرے پہ تانا کشی نہ کریں. ہمارے یہاں گھروں میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور جب علیحدگی ہوتی ہے تو وہ اس کو برا بول رہا ہے، یہ اس کو برا بول رہا ہے. ہم نے یہ انگریزوں سے سیکھا ہے کہ وہ گڈ بائی بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب آپ کہ کسی سے مراسم تھے، کسی سے تعلقات تھے، کسی سے محبت تھی، کسی سے دوستی تھی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ان جذباتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب مشکل آتی ہے. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اچھا کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ جو اتنا لمبا عرصہ، چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ، تو وہ ایک اسی انسان کے اندر سارے کیڑے کیوں نکل کے آ جاتے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھی علیحدہ ہونے کے بعد. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور دوست یار، مطلب دوستوں کے ساتھ آپ کا کتنا ملنا جلنا ٹائم ملتا ہے؟ میرے سب سے بہترین دوست جو ہے وہ میرے جو نیکسٹ جنریشن ہے، یعنی کہ میرے بھائی کے بچے، میرے اپنے بچے، وہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں. اور ان کے ساتھ میں نے، جیسے کہتے ہیں کبھی چچا بھتیجے کا رشتہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے، نہ باپ بیٹی کا رشتہ لگتا ہے. ہم دوست ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ہر چیز کو ڈسکشن کے بعد جو ہے نا، ہم نے ایک چیز آپس میں طے کر لیا ہے، یا تو میں ان سے ایگری کرتا ہوں یا وہ مجھے ایگری کرواتے ہیں، مگر ہم ڈیسیشن جو ہے نا کوئی جو بھی لیتے ہیں وہ ریالٹی بیسڈ ہو. ہم فینٹیسیز میں ہم سب جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. اور اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں 11 سال کی بیٹی کے ساتھ بھی بیٹھے کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہوں. بہت سی فینٹیسی موویز آتی ہے، الادین ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ زندگی میں خوش رہنا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو سکسیسفل رہنا ہے، میں نے زندگی میں ہر لمحے اپنی زندگی کو ایک امتحان کی طرح لیا، اور کوشش یہ کیا کہ اس امتحان میں اگر اول نمبر پہ نہیں آ سکتا تو پھر کم سے کم پاس تو ہو جاؤ. کیونکہ کامیابی جو ہے نا گریڈز میں نہیں ہوتی، کامیابی ہوتی ہے سیلف سیٹسفیکشن پہ. بالکل صحیح. اچھی بات. بالکل، یہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی سیکرٹ آف سکسیس ہے، تو سر نے چلتے چلتے یہ بھی بتا دیا کہ جی کامیابیوں کے پیچھے کیا کیا راز ہوتے ہیں. دیکھیں، کامیابی کے سب سے بڑا راز جو ہے نا، اپنی غلطی کو ماننا. صحیح. ہم جب بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ قسمت میں نہیں تھا، اس شخص نے غلط کہا، میں نے ڈیسیشن بہت اچھا لیا تھا. ہم اپنی کوتاہی کو نہیں دیکھتے. یہی ملک کے حالات ہیں، یہی ہمارے حالات ہیں دنیا بھر کے اندر. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ، پر ہم اپنے آپ کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے، اپنی ذات پہ انویسٹ. دیکھیں، آپ خوش رہنا سیکھ لیں، آپ زندگی کو سمجھ لیں، پھر کاروبار بھی سمجھیں گے. ہمارے یہاں میں تو کہتا ہوں دنیا ایک سٹاک مارکیٹ کی طرح ہے، ایک خواب کے پیچھے بھاگتی ہے. ایک جذبات جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور وہ جب جذبات ٹوٹ جاتے ہیں. مجھے لگا آپ کہیں گے کہ دنیا، شیکسپیئر نے کہا تھا دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس کے اوپر اداکار ہے، اور اس پہ اپنا مجھے لگا آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں، میرے اپنی سوچ ہے. میں تو اکثر 2 الفاظ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، ایک کے نظر سے نہیں، نظریے سے دیکھو، اور دوسرا یہ دنیا سٹاک مارکیٹ ہے. یہاں پہ جیتتا وہی ہے جو کیلکولیٹڈ ہو اور جو دوسرے کی سوچ کو سمجھے. سٹاک مارکیٹ میں آپ جب پیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک شخص پیسے لگاتا ہے تو دوسرا جو ہے اسے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک خرید رہا ہے، دوسرا بیچ رہا ہے. تو جو بیچنے والے کی سوچ ہے، آپ کو وہ سوچنا ہے وہ بیچ کیوں رہا ہے اور آپ کیوں خرید رہے ہیں. تو کیا آپ نقصان کا سودا خرید رہے ہیں؟ یہی دنیا بھی اسی طرح چلتی ہے. اور ہم اکثر سٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ جذبات سے کام نہیں کرنا، مگر جذبات سے کھیلنا ہے. ہم لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں. بالکل سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ جی پی ٹی وی میں آپ نے اتنے ٹائم سے 7 سال سے آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو کیسا تجربہ رہا؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں، کہیں کسی بھی ملک میں لوگ پہچانتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی وی ایک وہ ادارہ ہے جو مطلب شروع سے پاکستان جب بنا تب سے ہے جی، تو بڑا ہی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس میں بھی کہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرنا. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک شو کر رہا ہوتا، بزنس پلس ایک پرائیویٹ چینل تھا، اور وہاں پہ جب میں شو کر رہا تھا اور مجھے پی ٹی وی سے آفر آئی، تو مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ اس چینل نے کہا، سر آپ جو ٹرمز چاہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں نہیں چھوڑیے گا.
मैंने कहा सर मैं वैसे तो पैसे के लालच में नहीं हूं, मैं आपके साथ मैंने जहां तक मैंने आपको कमिट किया मैं करूंगा, पर ये मेरे लिए एक ऑनर है, ये मेरा एक ख्वाब का सच हो जाना कि मैं अपने एक नेशनल टेलीविजन यानी मेरे अपने मुल्क के टेलीविजन को जाके सर्व करूं। और वो जज्बा जो था वो मुझे पीटीवी की तरफ लेके गया। और जो मेरे पुराने जिन ओनर्स थे चैनल के जिनके पास मैं काम करता था उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमें ये चीज अच्छी लगी कि आपने जितने वक्त हमारे साथ काम किया ईमानदारी से किया और आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं था। बिल्कुल सही तो बात ये होती है कि जिंदगी में पैसे की जरूरत सबको है, मुझे भी थी, मगर जरूरत के तहत आप अपने उसूलों को नहीं बेचते। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जब मैं उस चैनल पे था तो बहुत ही सीनियर पोजीशन पे था और वहां पे मुझे बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। जितना रिस्पेक्ट वहां पे दिया उससे कई ज्यादा मुझे मेरे अपने नेशनल टीवी ने दिया। क्योंकि ये जो था ये मेरे लिए रिवॉर्ड होता था। और मेरा हर शो, मेरा हर तज्जिया मेरे लिए एक चैलेंज होता। मैंने मुख्तलिफ हुकूमतों में काम किया, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी ये हुकूमत की चैनल है, हुकूमत की बातें करते हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 3 हुकूमतों में उनके साथ रहा, उससे पहले भी वाबस्तगी रही थी, मगर मैंने आज तक अपने किसी सीनियर को या इस्लामाबाद से ये फोन नहीं सुना कि ये बोलना है। सही। हमारे पास सिर्फ एक चीज होती थी पीटीवी में, वो कहते थे बिला वजह ना बोलें और बेमकसद ना बोलें। और जब भी आपने बोलना है ना तो आपने उसका प्रूफ होना चाहिए। पीटीवी आप देखें बाज़ प्रोग्राम जो होते थे वो बड़े खुश्क प्रोग्राम समझे जाते थे क्योंकि उसमें कहते हैं मसाला नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल सही तो बात कर रहे हैं आप। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जी। काफी सारी हमारी आपसे बातें हो गई। मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि मशयत का जो हाल है अभी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, आम आदमी की ज़िंदगी जो इतनी अजीरन हो गई है, क्योंकि आप तजज़ियाकार हैं और चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस आप देते हैं, मार्केट को जानते हैं आप, इस हवाले से मुझे बताएं कि हालात क्या कहते हैं और कब तक बेहतर होने के चांसेस हैं? ये जो महंगाई है, ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, मेरा अपना तज्जिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज तक हम सरमायाकारी कर रहे हैं किसके ऊपर? मशीनों के ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं। सही। जब आप इंसानों पे करेंगे तो यही इंसान मशीन चलाते हैं, यही इंसान मशीन बनाते हैं। पर हमारी सोच जो है आज तक वो गुलामी की सोच है। सही। हम आज तक यही सोचते हैं कि जी जिसने अंग्रेजी बोला वो बहुत अच्छा, जो अमेरिका से आया वो सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, जो बरतानिया से आया वो सबसे बेहतरीन बंदा होगा, और उसी के एडवाइसेस लेते हैं। और हम अपनी पहचान को जिसे कहते हैं ना नुमाया नहीं करते जी। अगर देखा जाए तो जब आप चाइना की बात करते हैं तो चाइनीज इकोनॉमिस्ट होते हैं, चाइनीज तज्जियाकार होते हैं, और चाइना चाहे अमेरिका में भी बैठे होंगे ना वो चाइना टाउन बनाएंगे। सही। हमारे यहाँ पे एक ग्रीन कार्ड मिलने के बाद लोग कहते हैं आई एम एन अमेरिकन, यानी अपनी शनाख्त भूल जाते हैं। देखिए अगर आप अपनी शनाख्त भूल गए ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमें बदलने के लिए मुल्क में महंगाई की बातें मैंने अक्सर सुनी है और देखता भी रहता हूँ। महंगाई को खत्म करने के लिए हमें पूरे निज़ाम को बदलना पड़ेगा। सर, जितनी भी हुकूमतें आती हैं उसमें लोग जो है वो अपने वोट देते हैं, हुकूमत को चुनते हैं और उसके बाद वो उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद तो रब की ज़ात से है, लेकिन क्योंकि मुल्क को चलाने वाले जो लोग होते हैं उनसे अल्लाह की ज़ात के बाद एक ऐसी सबको, आप समेत मुझे, हम सबको अभी भी जो हुकूमत है उससे यही उम्मीद थी, इसीलिए वोट दिए गए थे कि बेहतरी होगी। लेकिन जो भी नई हुकूमत आती है वो पिछले हुकूमत के ऊपर सारे ब्लेम डाल देती है और खुद साइड पे हो जाती है। अगर आप देखें कि जो भी हमारे मौशियत को देख रहे हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं अगेन वही कहूंगा, ये जो हमारे जो सियासतदान हैं ये बिल्कुल उसी तरह हमें लेके चलते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर लेके चलता है। सही। जब एक स्टॉक ब्रोकर जो होता है वो आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। ख्वाबों की दुनिया में जाने से पहले हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ।
चलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्दी से वापस आते हैं। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और आप हमें बता रहे थे कुछ ख्वाबों की, पहले या बाद में कुछ ऐसी सियासतदानों के बता रहे थे। मैं बता रहा था कि जो सियासतदान है पिछले 70 सालों में आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। अच्छा, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, मगर उस ख्वाब की ताबीर के लिए काम करना पड़ता है। सही। हमें देखें, अक्सर आपने देखा होगा, आप छोटी सी थी उस टाइम पे भी कहा जाता था मुल्क के हालात खराब है, अब इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, अब होने वाले हैं, या कुछ कहा जाता था अब तबाह होने वाले, फिर मैं और बड़ी होगी, एक जनरेशन खत्म हो जाएंगी, और ये इसी तरह चलते जाते हैं। वजह क्या है कि हकीकत को हम जिसे कहते हैं ना सही मानों में समझते नहीं है, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, सही। और हम एक दूसरे के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि इल्जामात लगाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सियासतदानों की, तो मैं आज आपको बताऊं, सियासतदानों को बनाने वाले जो होते हैं वो असल में देखा जाए अमीर लोग होते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर आप सियासत कर नहीं सकते। अब जो आदमी सरमायाकारी करेगा किसी सियासत पार्टी पे, तो वो अपनी मफाद तो लेगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जी अब इदारों को किस तरह बनाए। एक जमाना था भुट्टो साहब का, उन्होंने कहा नेशनलाइज कर दें, प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दें, हर चीज जो है हुकूमत के हाथ में होगी, महंगाई कम होगी। मगर दुनिया इसे नहीं मानती, नेशनलाइजेशन से नहीं चीजें अच्छी होती। फिर उसके बाद एक जमाना आया कि जी आप हर चीज प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेटाइज में ये होता है कि अगर आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे तो हर आदमी जो होता है, जो सरमायाकारी करता है, वो पैसे कमाना चाहता है, उसको मुल्क के इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं होता, उसको अपना पैसे कमाना है। फिर इकोनॉमिस्ट ने ये किया कि जी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चलते हैं, यानी कुछ हिस्सा हम प्राइवेटाइज करेंगे, लोगों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, दूसरी जानिब आम क्या करेंगे कि जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करेंगे। सर, मस्जिद के बारे में जो लोग चीजें बता रहे होते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम किया होता है, IMF से काम करके आए होते हैं, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। उसके बावजूद पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखें तो वो सिर्फ लोगों को लफ्जों से खेल रहे हैं, लोगों के साथ, और मेरे ख्याल में कुछ भी, वो भी महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये फिर ये जो महंगाई का पहाड़ है, ये कौन तोड़ेगा इसको? ये ऐसी बात हो गई कि आपके घर में आप अपना घर चला रही हैं और आप किसी अमेरिका से किसी खातून को लाती हैं और कहती है मुझे बताओ मैं घर कैसे चलाऊं, तो वो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि उसने तो सारी उम्र अमेरिका के घर देखे। उसको ये नहीं पता कि जी बारिश हो गई तो रोड पे पानी जमा होगा, उसे ये नहीं पता कि बिजली चले गई तो उसके बाद मैंने क्या करना है, गैस चला गया तो मैंने किस तरह खाना बनाना है, क्या करना है। क्योंकि ये क्या है, एक लोकल जो कि पाकिस्तान में बच्चा पला पढ़ा, उसने यहीं की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की, उसे पता है पाकिस्तान के बारे में। सही। हमारे यहाँ जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में कहा, मैंने कहा इम्पोर्टेड का बड़ा शौक है पिछले 70 सालों से। कभी हफीज पाशा हो गया, कभी हफीज शेख हो गया, कभी ये हमारे ब्रांडेड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आते हैं और सब वो यही कहते हैं कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, मगर वो एशियन टाइगर बनता नहीं है, वो तस्वीरों में भी नहीं बनता। उसकी वजह ये है, एक आम आदमी को, जो एक आम आदमी उसको ना इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि हफीज शेख साहब आ जाएं या क्या कहते हैं कोई बाहर से यूरोप अमेरिका से कोई वर्ल्ड बैंक किसी को भेज दे। उसको चाहिए कि आटा सस्ता होना चाहिए, दूध सस्ता होना चाहिए, उसके बच्चे के लिए एक अच्छा सा सरकारी स्कूल होना चाहिए जहाँ वो बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है, उसके लिए एक अस्पताल होना चाहिए जहाँ वो अपने बच्चों का, अपने घर वालों का इलाज कर सके। ये कैसे मुमकिन होगा? बहुत उसको कोई उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये कौन क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपने जिसे कहते हैं ना 70 सालों का मसला बता दिया है और उसका हल अब मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अवाम हुकूमत को ये बातें बताएंगी। सबसे पहली बात है कि देखिए, अब हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने के लिए। महंगाई को खत्म करना है, एक जगह आपने बात की कि जी स्कूल्स की, ठीक है जी। अब हमारे पास सरकारी स्कूल जो है उसकी हालत इतनी खराब है कि आम आदमी
کیا غریب آدمی بھی کہتا ہے مجھے سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو نہیں پڑھانا؟ تو کیونکہ اگر سرکاری اسکولز اچھے بننا شروع ہو جائیں گے، پڑھیں گے، تو پرائیویٹ اسکول کا تو کاروبار بند ہو گیا، بالکل معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے لگے گی. کیونکہ آپ کا غریب کا بچہ پڑھنے لگے گا، اس کا نظریہ تبدیل ہوگا، پھر وہ جب ووٹ دینے جائے گا وہ بھی سوچے گا کہ یا میں صحیح شخص کو ووٹ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. تو میں نے کہا نا، ملک کو بدلنے کے لیے انسانوں کے اوپر انویسٹ کر کے ان کا نظریہ بدلنا پڑے گا. اب جب آپ کی سرکاری اسکول بہت اچھے ہو جائیں گے تو نمبر 2 یہ کام ہوگا کہ آپ کی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن یا پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ فیس نہیں بڑھا سکتی. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ یار پرائیویٹ سے اچھا تو گورنمنٹ والے پڑھا رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے بچے کو گورنمنٹ میں دے دوں. پر اب میں سمجھتا ہوں نہیں، میں اپنے جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مار دوں گا پر اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ہوگا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ صرف پرائیویٹ اسکول اسی وجہ سے تو اتنے زیادہ ان کی بات چلتی ہے یا غنہ گردی چلتی ہے یا وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. ہم بات کریں ہمارے پاس گورنمنٹ، ہم بات کریں معیشت کو، یہ تو اسکول ہو گیا. اب آپ ایک زمانہ یاد ہے مجھے اپنا کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی بسیں چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پرائیویٹ والے پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہم نے ریٹ بڑھا دیا تو ہمارے بس میں کوئی نہیں بیٹھے گا، گورنمنٹ میں چلے جائے گا. اب کیا ہوا، انہوں نے گورنمنٹ کی بسیں آگ لگا وگا کے سب ختم کر دی، اب صرف پرائیویٹ ہے. اب آپ پرائیویٹ بس میں بیٹھیں گے، جو پرائیویٹ بس چاہے گا وہی کرایہ لے گا. اسی طرح ہر محکمے کا حال کیا. اگر آپ ایئر لائن کی بات کرتے ہیں، ایئر لائن گورنمنٹ کی اس لیے بنی تھی کہ نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ لے کے جائے عوام کی سہولت کے لیے. یہی ریلوے کا تھا، یہی ایئر لائن تھا. مگر کیا ہوا کہ جہاں پہ حکومت کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پرائیویٹ کے، انہوں نے کیا کیا، ایک تو سیاسی بھرتیاں شروع کر دی اور انہوں نے کہا صاحب آپ کہاں اتنا سستے میں لے جا رہے ہیں، قیمت بڑھائے. ایئر لائن کی ٹکٹوں کی قیمت آپ دیکھیں پرائیویٹ والے کتنا کر رہے ہیں، آپ نے کم کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کم کرتے ہیں تو پرائیویٹ ایئر لائن نہیں چلے گی. تو وہ پی آئی اے کو اور مہنگا کرتے گئے تو پھر کیا ہوا، پرائیویٹ نے اس کا فائدہ اٹھایا، پرائیویٹ نے سروس دینا شروع کیا اور یہاں پہ ان سے کہا کہ جی مہنگائی کریں. یہ چاہے اسکول لے لیں چاہے پرائیویٹ ایئر لائن لے لیں. اب ہم بات کر رہے ہیں شوگر مافیا کی، کون سی کہاں پہ مافیا نہیں ہے؟ کیا ہیلتھ کیئر میں مافیا نہیں ہے؟ یہ جو لیبارٹریز جو کھول دیتے تھے پہلے ایک دکان میں، اب ہر جگہ پہ فلاں لیبارٹری، پنجاب میں لیبارٹری. ان سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بھائی ایم آر آئی کی سمجھ لیں کہ اگر $1 یا $1.5 کی مشین ہے جس کے اوپر آپ غریبوں سے 25,000 30,000 40,000 ایک آدمی سے لے رہے، 6 مہینے میں ایم آر آئی کی قیمت نکل جاتی ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ ٹیسٹ کرانے جائیں، اگر آپ ڈاکٹر کو 1,000 روپے دے رہے ہوتے تو لیبارٹری کو 5,000 دے رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ سسٹم کو کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ بھائی ایسے کون سے کیمیکل ڈالتے ہیں لیبارٹری والے، کون سے سائنسدان ہیں جو اتنے مہنگے ہوتے ہیں. مسئلہ حل اسی طرح ہوگا کہ آپ کو سرکاری ادارے بنانے پڑیں گے پرائیویٹ کے اگینسٹ میں، تاکہ پرائیویٹ اپنی منمانی نہ کرے. کیونکہ جیسی سرکاری، ہمارے ہاں تو یہ سرکار میں ہے کون؟ کوئی کراچی کے فیصلے کرنے والے لوگ الگ ہیں، پنجاب کے فیصلے کرنے والے لوگ الگ ہیں. اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہم کراچی کی بات کریں گے، تو یہاں پہ جو حکومت کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس طرح کام ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی کام نہیں ہو رہے. پورے پاکستان میں ایک حکومت یعنی کہ ایک پرائم منسٹر کا پورے پاکستان پہ اگر دیکھا جائے تو کراچی کنٹرول ہے ہی نہیں. دیکھیں ایک فیصلہ ہی نہیں چلتا. اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی طاقت کتنی ہے. بے نظیر انکم فنڈ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بے نظیر صاحبہ کے گھر سے آتے تھے؟ نہیں. آپ میں ہم سب جو ٹیکس دیتے ہیں نا، وہ ٹیکس جاتا ہے حکومت کے پاس اور اسی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. مگر کیونکہ نام رکھا بے نظیر تو کہیں گے بے نظیر نے دیا. لیکن وہ غریبوں کو آج وہ کہتے ہیں احساس پروگرام عمران خان نے دیا. عمران خان نے کچھ نہیں دیا، بے نظیر نے کچھ نہیں دیا. یہ عوام ہے. کیونکہ اگر آپ کو فری فرض کریں پشاور میں خیبر پختونخوا میں فری میڈیکل مل رہا ہے تو اس کو انشورنس کرایا جاتا ہے، اس انشورنس کمپنی کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. اگر فری گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ بینک کے اندر مارگریج ہوتا ہے، وہ بینک والے امیر ہو جائیں گے، انشورنس کمپنی والے امیر ہو جائیں گے.
सियासतदान चमक जाएंगे। क्यों हम ने आपको मुफ्त इलाज करवाया। मुफ्त अगर दिया था तो पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स थे जो कि लियाकत अली खान थे, जो आज जो हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं ना, जिसे पाकिस्तान हाउस कहा जाता है, वो बेसिकली लियाकत अली खान का जाती मकान था जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया। मुझे बताइए कि कौन से लीडर ने अपनी जाती मकान को पाकिस्तान के लिए दिया, या 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, बल्कि वो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो हम उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं। वो बाहर पार्लियामेंट में जो क्या कहते हैं कैफेटेरिया है, उसके मुझे एक दफा इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ था, तो वो जो प्राइस लिस्ट मैंने देखी तो मैं देख के परेशान हो गया कि हम जो खाना खा रहे हैं बाहर, और उसका वहाँ 10% भी नहीं ले रहे। मतलब जो कैफेटेरिया में जो खाना है उसका 10%, अगर बिरयानी 120 रुपए की बाहर है तो वहाँ उनको 20 रुपए की मिल रही है, तो किस लिए मिल रही है? ठीक है, अब हमें बदलना होगा, क्योंकि हुकूमत चाहे कोई भी आए, हमें ये सवाल करना होगा कि भाई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कर सकती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, और अगर नहीं कर सकती है तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, आवाम का नहीं। बिल्कुल। तो अगर मुझे तो उस चीज से डर लगता है कि आवाम इतनी परेशान हो चुकी है, लोग इतने तंग आ चुके हैं, क्योंकि एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, नींद की गोलियां खाने पे मजबूर हो गए हैं। कोविड को तो एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पहले से ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस कदर बुरे हैं कि जो एक ठेला लगाने वाला आदमी है वो भी अपने घर में उस तरह लेके नहीं जा सकता खाना पीना जिस तरह उसकी जरूरत है। स्कूल पढ़ाई तो बाद में आती है, पहले तो आपकी सेहत जरूरी है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप स्कूल जा सकेंगे ना। सेहत के लिए दवाइयों की कंपनी आप उठा के देख लें, स्टॉक मार्केट के अंदर 100-150% उन्होंने ग्रोथ की है, मुनाफा कमा रहे हैं। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज है और कंपनी है, तो वो 150% कमा रहे हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। लेबोरेटरी वाले जो है वो 200% कमा रहे हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पूछा सिर्फ चीनी के लिए जाता है, मगर चीनी ये नहीं है सिर्फ मसला हमारा तो हर चीज मसले में है। हमारे पास अब आवाम को उठ के पूछना पड़ेगा इन सियासतदानों से कि अगर आप मुफ्त में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं तो क्या इसके पैसे आप अपने घर से दे रहे हैं या टैक्सेस के जरिए से आप हमसे ही वसूल करेंगे? जाहिर सी बात है, हमसे हमारे ही पैसे लगा के और हम पे एहसान भी करना। तो हमें ये सवालात करने पड़ेंगे कि आपने अगर दिए हैं तो कौन से इंश्योरेंस कंपनी को दिए, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी केपेबल है, और क्या हम इस मौजूदा पोजीशन में जो आप टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे तो यानी एक आदमी जिसको बेचारे को एक बच्चों को दूध मैसर नहीं है, मैल न्यूट्रिशन से पाकिस्तान में 4.5 लाख लोग मरते हैं। कोरोना वायरस से इतना नहीं मरते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि मैल न्यूट्रिशन जो खवातीन है बच्चा पैदा करने में, बच्चे की परवरिश में और बच्चों को दूध ना पिलाने की वजह से जो लोग मरते हैं, हमारे यहाँ अब आवाम पे पैसा लगाएं, सड़कों पे बाद में लगा दें। आपने बोल दिया कि हम जी बहुत डेवलप कर रहे हैं, हमारा जीडीपी रेट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा तो हमें तब्दीली चाहिए ऐसे इकोनॉमिस्ट की जो इसी मुल्क में पढ़ा लिखा हो, इसी मुल्क को समझता हो। हम इंपोर्टेड बंद कर दें, मेरे ख्याल से गवर्नर भी इंपोर्टेड लाते हैं जो वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब की नौकरियां करके आता है, और वो वहां से वो भी आज तक सर वो भी मसाइल तो हल नहीं कर सकता, वो आवाम को समझते ही नहीं है। यहाँ पे लोग आवाम को समझना ही नहीं चाहते, उनको इतना ज्यादा परेशानियों में डाल दिया है कि वो अपने ही मसलों में उलझे रहे और हमसे कोई सवाल कर ना सके। और प्राइम मिनिस्टर साहब को खुशामद करते रहे और कहते रहे देखें जनाब कितने अच्छे हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, देखें पाकिस्तान में चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो हम उसकी शरई सूद 6% दे रहे हैं। वो 6% किस तरह से कमाया जाएगा, क्या किसी पाकिस्तानी ने पूछा? उसके शरई सूद हम 8% दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को अपने मसाइल से फुर्सत होगी तो वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे ना, इसी वजह से तो उनको उनके इन मसलों में उनको गिराया जाता है। रखा हुआ है ना, अच्छा, हमारी हुकूमत का थोड़ा सा मैं कहूँगा कसूर भी नहीं होता। बड़े भोले भाले शरीफ लोग होते हैं, उनके जो चमचे होते हैं वो कहते हैं सर पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये देखें कराची में सर 4-4 करोड़ की जो है ना लैंड क्रूजरों में घूर रहे हैं, ये देखें लाहौर में, ये देखें इस्लामाबाद में। पर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है। मेरी गरीब अवाम 70% इन शहरों से अलग भी रहती है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? बिजली की कीमतें बढ़ाने से सनदें नहीं चलेंगी,
کیوں؟ کیونکہ ہم نے کمپٹیشن کر رہے ہیں پوری دنیا سے. اگر ہم ایک چیز بنا رہے ہیں $1 میں اور دوسرا بنا رہا ہے 25 سینٹ میں, تو کون ہم سے $1 میں خریدے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی بجلی کے ہمیں پیسے دینے ہیں, کیا کریں پچھلی حکومت نے. تو مجھے یہ بتائیں کون سا پاکستانی غریب میرے آپ جیسے آدمی جب بجلی کی بل نہیں دیتا, اس کے تو بجلی کٹ جاتے, تو یہ پیسہ کہاں سے جمع ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہی باتوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, آتے ہیں جی, کہیں جائے گا نہیں. جی جناب, ہم واپس آ چکے ہیں اور بہت ہی گہما گہمی چل رہی ہے, اور ندیم صاحب جو ہے وہ بہت ہی جذباتی ہو چکے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے, کیونکہ جب بھی ہمارے غریب بہن بھائیوں کا ذکر آتا ہے تو ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور دل لگا رکھتے ہیں, ان کے جذبات الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو یہ چیزیں بالکل ہیں کہ آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ ہم بھی برداشت کرتے ہیں, ہم سے بھی مطلب تکلیف ہوتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ہم آپ کا ساتھ دے سکیں, چاہے وہ فری کیمپ کریں. ہم ہیں شاہین کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ افطار کرا رہے ہیں, اور راشن ڈسٹریبیوشن ہے. اگر آپ اس میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو امام صاحب سے بھی مل سکتے ہیں, اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جی بالکل ہم لوگوں نے افطار کا بھی کیا, نوی صاحب آپ بھی ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. تو کیونکہ ہم نے افطار کا بھی سسٹم رکھا ہے, وہ لوگ, وہ بہن بھائی جن کے گھروں میں جیسے کہ مہنگائی ہے, اب اگر ہم صرف گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ یہی لوگوں کو پرووائڈ کرے, تو میرے خیال میں تو آپ کو ہر گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی جنازے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کو شاید NGOs چلائیں گے. نہیں, پاکستان کو ہماری یوتھ چلائے گی, یہ یاد رکھیے گا. یہ یوتھ تبدیل کرے گی, جو ہے کہ کہتے ہیں آنے والا ہے. آپ یوتھ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یوتھ کی جو پاور ہے, آج آپ کراچی سے لے کے خیبر تک دیکھ لیں, سڑکوں کے اوپر جوان لڑکے افطاری کروا رہے ہیں, سڑکوں پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, سب سے پہلے ہماری یوتھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ جو یوتھ ہے نا, میں آج آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ ہم نے تو تبدیلی نہیں لائے, ہم تو الفاظوں میں لائے, ہماری جو نسل تھی, پر آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تبدیلی دکھائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب ان میں جذبہ ہے, حب الوطنی ہے, اور جو ہمارے پچھلے جو بزرگ تھے ہم بھی ان میں شامل ہیں. ہم ایک ریس میں چلے گئے اور ہم کھو گئے اس دنیا میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو انگریز کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے, جہاں انگریزی بولنے والا وہی انسان اچھا ہے. مگر اب آپ دیکھیں ہماری یوتھ کو, میں آپ کو بتا دوں, میں اپنی سکولنگ کی بات کروں تو میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں پہ, یہ تو آپ نے امام صاحب کا فیوریٹ, جی میں انہوں نے مجھ سے پروگرام آف ایئر بتا رہے, پوچھ رہے نہیں سر آپ نے پڑھا کیا. میرے استاد جو کہ بشپ لوگو جنہوں نے سینٹ مائیکل بنایا, وہ جب پاکستان میں آئے تھے تو وہ ایک فادر تھے, سینٹ لارنسس چرچ کے وہ فادر تھے, اور انگریزی پڑھاتے تھے. تو وہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم چرچ میں آنا. تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں, تم مجھے کرسچن بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو, میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی بھی نالج حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دور مت رکھو, آؤ معلوم تو کرو, دیکھو تو سچ. تمہیں تمہارا مذہب مبارک, تمہارا مذہب بہت اچھا ہے, مگر آؤ دیکھو. پھر میں جب ادھر گیا تو چرچ بھی گیا, ان کے ساتھ گفتگو بھی کی, تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی, انگریزی کے ٹیچر تھے اس زمانے میں, تو فادر تھے, بعد میں وہ بشپ بنے. پھر تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, کام ایسا کرو کہ جس سے لوگوں کی دعائیں لو, اور تمہیں مسلمان سے کرسچن نہیں بنانا ہے, اور ہر ایک انسان کا مذہب اس کے لیے ہے. مگر اصل بات یہ کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے پڑھا کرو, اور پڑھو اس لیے نہیں کہ تمہیں کوئی ڈگری ملے گی, پڑھو اس لیے کہ تمہیں نالج ملے گا. انہوں نے کبھی بھی گریڈنگ نہیں کی تھی کہ بھئی کون سے نمبر کس بچے کے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے آج آپ کے پاس تجزیہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور یہی میں جاننا چاہوں گی کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ندیم صاحب کے ساتھ ضرور رابطہ کرتے ہیں. سر اسٹاک ایکسچینج میں لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یا روڈ پتی بھی ہو جاتے ہیں.
स्टॉक मार्केट दुनिया के अंदर जी एक ऐसा जरिया है जिसे आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आप फुटपाथ पे आ सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। और लोगों को मैंने खुद ने देखा है कि लोग अपनी बेगमात के जेवर बेच के आते हैं और घर बेच देते हैं और रोडों पे आ जाते हैं। और मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो कुछ नहीं थे आज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मालिकों में से। दूर क्यों जाते हैं? आरिफ हबीब साहब, अकील करीम डैडी साहब, जहांगीर सिद्दीकी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों नहीं अरबों कमाए। ठीक है। हम फिर उसी तरह खादिम अली शाह बुखारी साहब के ग्रुप पे पुराने जितने भी लोग थे, ये वो लोग थे, मेमन लोग, बहुत से मेमन लोग थे जिन्होंने करोड़ों अरबों कमाया। मगर ये क्यों कमाते रहे और गरीब या आम आदमी, अमीर आदमी भी क्यों नहीं कमाया? और आज जो मैं आप लोग अक्सर देखते हैं मुझे टीवी प्रोग्राम्स में, और मैं कल मार्केट को कहता हूँ नीचे चले जाइए और नीचे चले जाती है तो कोई मेरे पास कोई पीर बाबा की कोई तावीज नहीं होती। सिर्फ मैंने जो चीज सीखी अपने उस्ताद से, ठीक है, मैं बचपन से मैं अपने उस्ताद, जब फादर लोबो जिंदा भी थे उस वक्त भी मैं कहता था, जो आपने बचपन में जो मेरे जहन में बिठा दिया था ना, तहकीकात करना, रिसर्च। ठीक। यानी कि अगर मैं कोई चीज नुकसान भी करता हूं तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूं कि नुकसान हुआ कैसे। मैं नुकसान की तरफ नहीं देख रहा होता हूं, मैं देख रहा हूं कॉज, उसका रीजन। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो देखते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं जी, वो जबरदस्त, मगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता रही होती है कंपनी ने तरक्की किया है, बेहतरीन तरक्की किया है, डिविडेंड भी दे रहा है, यानी कि बोनसेस भी मिल रहे हैं, मगर क्या वो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? सही। उसकी वजह यह है कि हम शेयर मार्केट में हमें सिर्फ उसकी बैलेंस शीट नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि आगे आने वाले दिनों में कौन से हालात आते हैं। यानी कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मास्क बनाने वाली कंपनी करोड़पति बन जाएगी। आज से 5 साल पहले कोई मास्क खरीदता भी नहीं था, बिल्कुल लोग मास्क वाले बेचारे कहते थे भाई कोई नहीं, और वो रातों रात बदल गए, अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि ये होती है कि रिसर्च, फोरकास्ट, उन लोगों ने जिन्होंने देखा कि जी ये बीमारी फैल रही है, ये बीमारी किस तरह से, तो फौरन उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने कहा इस वक्त शॉर्टेज किस चीज की आ रही है? मास्क की, धड़ाधड़ मास्क बनाना। इसे कहते हैं टाइमली डिसीजन। टाइमली डिसीजन आप लेते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर आप दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं। कहना गलत है कि स्टॉक एक्सचेंज पे के लोग कहते हैं कि अगर लक आपने अपनी देखनी है तो स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ये बिल्कुल ही आपने भी बता दिया गलत बात है। जब तक रिसर्च नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए किस्मत तो अल्लाह लिखता है, मगर उस किस्मत को बदलने के लिए अल्लाह ने कहा दुआ करो, यानी कि मेहनत है ना, दुआ करना भी तो मेहनत है। तो आपने किस्मत के लिखे हुए को तब्दील कर सकते हैं दुआओं से, सदके से, रिसर्च से। ये रिसर्च क्या होता है? यानी तालीम। जितनी आप तालीम, आज पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और आज पाकिस्तान तरक्की नहीं भी कर सकता, उसकी वजह क्या है? हमारी सोचें महदूद हो गई है। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि फला मिनिस्टर आजकल इधर काम नहीं कर रहा, चलो इसको उठा के उधर डाल देता हूँ, उसको उठा के इधर डाल देता हूँ, ओहो ये तो बड़े माहिर आदमी है, ये अमेरिका से आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, चलो भाई इंटरेस्ट रेट्स को इधर कर देते हैं, ओ ये तो वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट है भाई इसके। तो ये क्या होगा? हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और इसका जो अजाला है वो अवाम देगी। आज तक अवाम ही दे रही है। सर एक और चीज मुझे बताइए, स्टॉक एक्सचेंज में जब तेजी आती है तो उससे मशीयत पे क्या असर पड़ता है? ये क्यों कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा बेहतर होगी? मतलब एकदम से एक दिन में ऊपर और दूसरे दिन नीचे। दुनिया भर के अंदर वो कहते हैं कि जो मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है, मगर हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट की तेजी को, उसके सेंटिमेंट्स को इनकैश करते हैं हुक्मरान और ऑपोजिशन। क्योंकि अगर ऊपर जाती है लोग कहते हैं देखा जी हमारी मईशत कितनी अच्छी जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। ऑपोजिशन कहते हैं अगर नीचे जा रही है, देखा जी इनकी मईशत नहीं। असल मानों में क्या होता है कि मईशत जो है ना, स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्शन इस तरह से देती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो पैसे, जितने भी सरमायाकार होते हैं उन कारखानों में पैसे लगाते हैं। अगर वो कारखाने चलेंगे तो इसका मतलब है कि मईशत चल रही है। अगर कारखाने नहीं चलते, नुकसान में आते हैं,
तो जाहिर है इसका मतलब मईशत नहीं चल रही। मगर पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है, एक दिन के अंदर आप देखते, बल्कि अब पाकिस्तान क्या, अब IMF कुछ अर्से पहले कह रहा था। एक जुमले में मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं और क्या आप सोचते हैं कब तक होंगे, क्योंकि टाइम हमारा प्रोग्राम का यहाँ मैं सिर्फ 2 जुमलों में बात करूंगा। एक ये कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के कारखाने चलाइए, और गवर्नमेंट सेक्टर को ये ना कहे कि तुमने पैसे कमाना है, कहा कि आपने हुकूमत में रह के सहूलतें देनी है आवाम को, मगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर स्टील मिल चलेगा तो प्राइवेट स्टील मिल वाले जो है ना इतना फायदा नहीं उठा सकेंगे। अगर गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपको नहीं देने पड़ा। और लेबोरेटरी का मैं अगेन कहूंगा, खुदारा ये लेबोरेटरी के ऊपर आप लोग रिसर्च करें, गवर्नमेंट वाले मालूम करें कि ये लेबोरेटरी के ऊपर क्यों गरीब आदमी मर जाता है टेस्टिंग करा करा के, और इतनी महंगे टेस्टिंग क्यों है, दवाइयों की कीमतें क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि हेल्थ होगा, हेल्थ रिफॉर्म होगा, बिल्कुल तो सही फिर सब सर, कुछ थैंक होगा। यू सो मच, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आज आपने बहुत सारी बातें जानी और बहुत से अलमिया आपके सामने, बहुत सी चीजें आई हैं, अलमिया जाने हैं आपने कि जी स्टॉक मार्केट के हवाले से भी आज हमने आपको बताया, और साथ ही साथ मस्जिद कैसे बेहतर हो सकती है कि आपके अपने ही हाथ में है। और ये जितनी भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो लूट रहे हैं गरीबों को, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि तवज्जो दे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको आया होगा पसंद। इजाजत दीजिए डॉक्टर फराह को, इमाद को, नदीम साहब को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।